کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ کماڑی گیٹ نمبر 17 کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل کو روک ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں میاں بیوی اور 2 سالہ بچہ شامل۔ لاشیں ضابطے کی کارروائی سول کے لیے اسپتال منتقل۔ ٹریلر ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار۔ آئی سی آئی پل پر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق افراد کی شناخت گلفام اور عامر کے نام سے ہوئی۔ گلفام سے پولیس کانسٹیبل کا کارڈ ملا، ڈسٹرکٹ سٹی میں تعینات تھا، ڈرائیور گرفتار۔ افسروں جواب دو، خون کا حساب دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے افسران پر برس پڑی۔ لاہور میں ماں بیٹی کی المناک موت پر پہلے بریفنگ لی، پھر تیکھے سوالوں کے ساتھ کلاس لی۔ کہا اس غفلت میں اور قتل میں زیادہ فرق نہیں، اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور واسا سب ذمہ دار ہیں۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور ملی اور کہہ دیا گیا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سیف سٹی کیمرے میں کیوں نہیں دیکھا؟ سیف سٹی کے سربراہ احسن میری کال پر گئے اور دیکھا آپ کی نااہلی سے ماں اور بیٹی مر گئی۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی۔ خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ کیا کام بند ہونے کے بعد مین ہول کو کسی کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ اے سی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ واقعے کی جگہ کبھی گئے ہی نہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ظاہر حسین کو گرفتار نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ برہم۔ کہا اب مزید آپ کس غفلت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کو دیے جائیں۔ لاہور میں ایک گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی لاشیں شورکوٹ پہنچا دی گئیں۔ گزشتہ روز ماں بیٹی کا گٹر میں گرنا انتظامیہ نے فیک قرار دیا تھا۔ ماں بیٹی کو بچانے کے بجائے خاتون کا شوہر گرفتار کر لیا۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ واقعے سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ورثاء نے ماں بیٹی کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا پولیس نے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا، ریسکیو آپریشن جاری رہتا تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز کو پولیس نے دھر لیا۔ ماں بیٹی کی موت کا مقدمہ دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا۔ اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، مجھے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی۔ اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھاتی گیٹ واقعے پر وزیر اطلاعات پنجاب کی معذرت۔ کہا افسوسناک واقعے پر دکھی اور شرمندہ ہیں۔ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے۔ وزیر اعلیٰ نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، ذمہ داران کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا، استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا، عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ حاضر سروس جج کے ذریعے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تحقیقات کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں غفلت برتنے والے بڑے افسر معطل کر دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرنٹ انچارج، چیف انجینئر واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی۔ شرجیل میمن نے کہا کمشنر اور کراچی پولیس چیف کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے ہوئے۔ پولیس گل پلازہ کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کرے گی۔ عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی۔ ماضی کے میئر نے آنکھیں بند کر کے گل پلازہ کی لیز دی۔ اینٹی کرپشن کو لیز میں بے ضابطگیوں پر کارروائی کی ہدایت کرتی ہے۔
गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। दुकान नंबर 193 ग्राउंड फ्लोर पर माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की। आतिशगी सामान के बायस आग तेजी से फैली। सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से मुतअद्दिद अफराद फंस गए। इमारत के डिजाइन ने आग को तेजी से फैलने में मदद दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के इब्तदाई लम्हात में इमारत से बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। पहला फायर टेंडर 10:34 पर पहुंचा तो आग मेज़नाइन से ऊपर तक फैल चुकी थी। पानी जल्द खत्म होने से आग पर काबू न पाया जा सका। तकरीबन 11:53 के बाद हाइड्रेंट से बाकायदा पानी मिलना शुरू हुआ। शदीद आग बुझाने के लिए वसाइल नाकाफी थे। के पास भारी आग के लिए दरकार जदीद आलात मौजूद नहीं थे। मेज़नाइन फ्लोर पर मुतअद्दिद अफराद फंसे रहे। बरवक्त कटिंग टूल्स ना होने से लोहे की ग्रिल्स काटने में ताखीर हुई। फुटेजेस के मुताबिक इब्तदाई मिनटों में कई अफराद बगैर किसी मुनज़्ज़म इनखला के इमारत से निकलते नजर आए। मेज़नाइन फ्लोर में फंसे अफराद की झलक मिली। धुआं तेजी से फैला और निकलने के रास्ते महदूद थे। सानेहा गुल प्लाजा मजीद 15 लापता अफराद के DNA के नतायज जारी। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट ने बताया मजमूई तौर पर शनाख्त लाशों की तादाद 69 हो गई। फॉरेंसिक शवाहिद से बाकियात 42 अफराद की करार पाई। बाकियात में से 22 अफराद की शनाख्त DNA से की गई। लाशों के मकाम का तयन मोबाइल फोन्स, लोकेशन और दीगर साइंटिफिक तरीके से किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबता बहाल। बमान बांग्लादेश एयरलाइन की पहली बराह रास्त परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। तैयारे में 149 मुसाफिर सवार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब हुई। गवर्नर का कहना था साजिशें नाकाम और दूरियां खत्म हो गईं। बांग्लादेश के अवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। ये सफ़र मोहब्बत, अमन और तिजारत का जरिया बनेगा। दोनों मुल्कों के अवाम के दिल के एक साथ धड़कते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहिद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। दोनों मुल्क मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। PIA निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा है। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमायां किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर टामी वाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा, जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाजों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़हनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म, पेशेवराना महारत और तैयारियों को सराहा। रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे और कौमी मईशत में नुमायां किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का अपना विजन पेश करेंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और बिजनेस फैसिलिटेशन से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मुशावरती अमल बरकरार रखने के अज़्म का अदा। Six for Justice is offering to join President Trump's Board of Peace with $1 billion. I also congratulate Prime Minister Sharif and Field Marshal Asim Munir for their visionary approach to peace and regional stability. सिख फॉर जस्टिस की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए $1 अरब की पेशकश। गुरुपतवंत सिंह पुन्नू का बोर्ड ऑफ पीस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम पर मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा भारत के ज़ेरे कब्जा पंजाब जनूबी एशिया का ग्रीनलैंड है। मोदी सरकार पंजाब में जबर, गिरफ्तारियां, जाली मुकाबले करा रही है। ट्रंप मोदी सरकार को मुज़ाकरात पर आमादा करें और रेफरेंडम की इजाज़त दिलाएं। गुरुपतवंत सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप के अमन इक़दामात को तारीखी इक़दाम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमन के विजन पर मुबारकबाद की। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर साहब की सेहत का पता चले कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई की बीमारी को छुपाया गया, फैमिली को इत्तला क्यों नहीं दी गई, जाती मॉलेज को इत्तमाद पे क्यों नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी की जिंदगी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी की फैमिली, पार्टी और वकला की मुलाकात ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा 5 दिन से इस जाली हुकूमत ने झूठ बोला। बानी की सेहत से मुताल्लिक ख़ानदान को बेखबर रखा गया। बानी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, हमें इंतहाई तशवीश है। पीटीआई रहनुमाओं का अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना खत्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा शहरयार आफरीदी, शानदाना गुलजार, सलमान अकरम की धरने में शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कैदी अपनी सज़ा भुगत कर ही आज़ाद होगा। वज़ीर आला KP हफ्ते में 4 दिन अडियाला फिर पंजाब या सिंध के दौरे करते हैं। आमदन से जायद असासाजात, PTI MPA डॉक्टर अमजद अली की इलेक्शन कमीशन में तलबी। नाअहली से मुतालिक केस 3 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर अमजद अली को नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती तौर या वकील के जरिए पेशी लाजमी करार। डॉक्टर अमजद को गोशवारों में मुबैना तजाद पर नोटिस जारी किया गया। लकी मरवत में मुबैना पुलिस मुकाबला, बदनाम ज़माना डिकेट गैंग के 3 डाकू हलाक। डाकू मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। असलहा बरामद। गुजरात में कड़ियांवाला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हैदराबाद में थाना नसीम नगर की हुदूद में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक मल्लानो गैंग से था। हलाक डाकुओं के 2 साथी 13 अगस्त को मुकाबले में हलाक हुए थे। आपके पास जो फायर ब्रिगेड का फायर फाइटर्स हों, उनके पास ना ही ब्रीथिंग मास्क हो, ना ही उनके पास ऐसा लिबास हो कि जिसको पहनकर वो आग में जा सकें। जो ताख़ीर से पहुंची, फिर पानी का मसला, गाड़ी के अंदर पानी मौजूद नहीं, फिर डीजल मौजूद नहीं, ये जो फेलियर है इसका तदारुक कौन करेगा? आग बुझाने वालों के पास आलात थे ना पानी, जिम्मेदार कौन? ये सिंध के इदारों की नाकामी है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर कहते हैं कराची में गैर कानूनी इमारतों को NOC कौन देता है? क्या किसी और सानहे का इंतजार है? MQM के हैदर रिजवी बोले, कहा गया बच्चे के हाथ से फ्लावर शॉप में आग लगी। अहम बात यह है डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू अमल नाकाम रहा, किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। कराची का मेयर बेख्तियार है। PP के तैमूर तालपुर ने एतराफ़ किया, बदकिस्मती से महकमा फायर ब्रिगेड के पास वसाइल की बहुत कमी है। हुकूमत के इदारों की जहां कोताही थी, हमने जिम्मेदारी कबूल की। मेयर मुर्तज़ा वहाब के पास इख्तियारात हैं।
عائشہ کیسی ہو؟ تمہارا نام بھی مجھے یاد ہو گیا ہے. وعلیکم السلام. آپ نے نا بہت اچھا پارک بنایا ہے اور ہے نا آپ ایسے نا اور بنائے پارک اور میں کہہ رہی ہوں کہ نا یہ جو روڈ ٹوٹے ہوئے نا آپ انہیں بھی کریں. ڈن. یہ تعلیم مانگو مجھ سے, یہ میرا وعدہ ہے. ایسے پارک بنا کے دیا نا, اس کے اطراف کی گلیاں بھی میں بنا کے دوں گا. ڈن. میئر مرتضی وہاب نے کراچی کی بچی سے سڑکیں بنانے کا وعدہ کر لیا. میئر نے عزیز آباد میں لال قلعہ پارک کا افتتاح کیا. عائشہ نام کی بچی نے قریب آ کر کہا آپ نے پارک اچھا بنا دیا, سڑکیں بھی بنائیں. مرتضی وہاب نے کہا وعدہ کرتا ہوں آپ کے علاقے کی گلیاں بھی بنا دوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق دل کے 10,000 سے زائد کامیاب آپریشنز مکمل کر لیے. ہزاروں معصوم بچوں کو نئی زندگی ملی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج لانے کی تیاریاں. وفاقی حکومت رمضان المبارک میں 110 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج دے گی. 1 کروڑ شہریوں کو سہولتیں دی جائیں گی. وزیر اعظم نے رمضان میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایات جاری کر دی. کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی. ٹرمپ انتظامیہ کی کینیڈین ریاست البرٹا کے علیحدگی پسندوں سے ملاقاتیں. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا ٹرمپ انتظامیہ کی ملاقاتوں پر اظہار برہمی. کہا صدر ٹرمپ کینیڈا کی خود مختاری کا احترام کریں. البرٹا کی علیحدگی کے معاملے پر صدر ٹرمپ سے کبھی بات نہیں ہوئی. البرٹا کینیڈا کا توانائی پیدا کرنے والا اہم ترین صوبہ ہے. امریکہ میں برف باری کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 85 ہو گئی. زیادہ تر اموات ٹینیسی، مسیسپی اور لوزیانا میں ہوئیں. امریکی میڈیا کے مطابق مشرقی امریکہ کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہے. مسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں. محکمہ موسمیات کے نیو یارک اور نیو جرسی میں شدید سرد ہوائیں چلنے اور سردی کی یہ لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کی پیشگوئی. حکام کے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. 7 سال اور 7 میچ کا انتظار تمام. پاکستان 2018 کے بعد آسٹریلیا کو T20 میں پہلی شکست دے دی. پہلے T20 میں گرین شرٹس 22 رن سے کامیاب. 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹ پر 146 رنز بنا سکے. ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں. بابر اعظم کے 3 شاندار کیچ. قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 168 رنز بنائے. سائم 40 اور کپتان سلمان 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. سائم شاندار آل راؤنڈ کی کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار. چیئرمین PCB محسن نقوی کی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے ہمراہ اسٹیڈیم آمد. میچ کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے مبارکباد دی. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مقابلہ ہفتے کو کھیلا جائے گا. پاکستان کا علی اکبر فرانس کا قومی ہیرو بن گیا. پیرس میں نصف صدی سے اخبار بیچنے والے پاکستانی کو فرانس کا اعلیٰ سول ایوارڈ مل گیا. صدر میکرون نے علی اکبر کے سینے پر نائٹ آف دا گرینڈ آرڈر آف میرٹ سجایا. علی اکبر کو پریس کی آواز قرار دیا. کہا ہمیں فخر ہے کہ آپ فرانسیسی ہیں. علی اکبر 1973 میں راولپنڈی سے پیرس گئے. اعزاز میں ملنے پر کہا ایک عام سا انسان ہوں. لوگوں کی محبت اور صدر کی پذیرائی پر بے حد خوش ہوں. اور لالی ووڈ کی نامور اداکارہ نیلو کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے. نیلو فلم صنعت کے سنہرے دور کی کامیاب اداکارہ تھی. 15 سال کی عمر میں فلمی صنعت سے وابستہ ہونے والی نیلو صدی تک فلموں میں فن کا مظاہرہ کرتی رہی.